दारूबंदी की मांग पर झुंझारू महिला संगीता का संघर्ष। कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानी की पहल के बाद कच्छ के जुरा गांव में जन अभियान तेज। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात भर में कांग्रेस के फायर ब्रांड विधायक जिग्नेश मेवानी द्वारा उठाई गई दारू बंद करो की मुहिम अब एक लोक आंदोलन का रूप ले चुकी है। जनता खुद आगे आकर गांव-गांव में शराब के अवैध धंधे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। इसी कड़ी में कच्छ जिले के जुरा गांव की बहादुर महिला संगीता राजेश्वरी ने एक मिसाल पेश की। गांव में खुलेआम शराब की बिक्री चल रही थी। संगीता ने पहले गांव के सरपंच से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रशासन और ग्राम नेतृत्व दोनों ने चुप्पी साधी तो संगीता खुद शराब के अड्डे पर पहुंची। वहां मौजूद दारू बेचने वाले को दृढ़ आवाज में चेतावनी दी कि गांव में दारू बेचना बंद करो, बहु बेटियों की सुरक्षा और युवा पीढ़ी का सवाल है। लेकिन इस साहस की कीमत संगीता को चुकानी पड़ी। आरोप है कि थोड़ी देर बाद ही शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने अपने साथियों के साथ आकर संगीता को जबरन एक मकान में बंद कर दिया। कुछ समय बाद भले ही उसे छोड़ दिया गया, पर यह घटना गांव की महिलाओं में भय का माहौल छोड़ गई। संगीता पुलिस स्टेशन पहुंची न्याय की उम्मीद लेकर, लेकिन कई टाइम तक उसकी फरियाद तक दर्ज नहीं की गई। सवाल उठता है, क्या अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? क्या कानून की रक्षा करने वाले ही सुनवाई से इनकार कर देंगे? इस मामले पर कांग्रेस की कच्छ जिला महिला नेत्री अंजना गौर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि संगीता जैसी महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शराब माफिया और उन पर संरक्षण करने वालों के खिलाफ हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। दारूबंदी कानून के बावजूद अवैध दारू का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। ऐसे में संगीता का ये संघर्ष उस बड़े सवाल को सामने रखता है कि आखिर गुजरात में कानून लागू कौन करेगा? महिलाओं की सुरक्षा और समाज के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब पूरा जुरा गांव और सामाजिक संगठन संगीता के साथ खड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ शराब के धंधे के खिलाफ नहीं, ये हिम्मत, हक और न्याय की लड़ाई है। देखिए पहले संगीता की आप बीती और फिर सुनिए कच्छ कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री अंजना गौर की बात। મારું નામ સંગીતાબેન રાજેશ મહેશ્વરી, હું જોરા ગામની રહેવાસી છું। મારા ગામમાં ફૂલ દારૂ વેચાય છે, ખુલ્લેઆમ અડ્ડા છે ને બધા જોવે, લેડીસો નાના બાળકો જોવે એમ માણસો દારૂ પીવે ને દારૂ પીને હાલ્યા જાય। તો મેં આ બધું જોઈને અમારા ગામના સરપંચને 3 દિવસથી જાણ કરેલી કે ભાઈ આ રીતે આપણા ગામમાં દારૂ વેચે છે, તમે ગામના સરપંચ છો, શું તમને જાણ નથી? તમારે આ વસ્તુનો નિર્ણય ન લેવો જોઈએ, તમે ગામના આગેવાન છો તો પહેલો અધિકાર તમારો બને છે। તો સરપંચે પહેલા તો મને કીધું કે હા આપણે કરીએ છીએ કંઈક, પણ એક ફોન કટ થયો, પછી 10 ફોન કર્યા સિવાય કર્યા તોય પણ એમને મને કાંઈ રિસ્પોન્સ આપ્યો નહીં, મારો ફોન ના ઉપાડ્યો। પછી મેં નિર્ણય લીધો કે હવે જે કરીશ એ હું પોતે જ કરીશ। એમ કરીને હું 10 દિવસથી જોતી હતી ને આમ તપાસ કરતી હતી કે ક્યાં દારૂ વેચાય છે, ક્યાં જાય છે, ક્યાં વધારે માલ છે, કેવા ટાણે આવે છે। એવી રીતે મેં બધી તપાસ કરીને પછી આજે 1 તારીખના વહેલા 5 વાગે હું જોવા ગયેલ ને ત્યાં દારૂનો જથ્થો મેં જોઈ લીધેલ ને હું પછી ત્યાં પહોંચી ગયેલ, વિડીયો ઉતારેલ ને દારૂની કોથળીઓ ત્યાં દારૂવાળા પીવાવાળા બેઠા, વેચવાવાળા બેઠેલ ને દારૂની જે બાચકા હતા એ મેં નીચે ઠાલાવી ને એક બાચકામાં 30 દારૂની અડધા લીટરની દારૂની થેલીઓના જથ્થો એવા અમે દારૂ પકડીને એ લોકોને કીધું કે ભાઈ તમારે દારૂ બંધ કરવાનો છે કે નથી કરવાનો? તો સામે મને ધમકી આપી કે બેન અમે દારૂ નહીં બંધ કરીએ, તમારાથી થાય એ કરી લ્યો। પછી હું ત્યાંથી દારૂનો જથ્થો લઈ ને ઘરે ગયેલ, ઘરે જઈને પાછી 1 વાગે હું પરત કપડાં ધોવા ગયેલ, કપડાં ધોવા ગઈ હતી। ત્યાં એમના બધા લેડીસો અને માણસો 40 જેવા માણસો ભેગા થઈ ને મને ત્યાંથી પકડીને મારા હાથમાંથી મોબાઈલ જટી મારા દીકરાને રોતો હતો તો એના ઉપર દયા ના કરી કે આ બેનનું નાનું બાળક રોવે છે, મને ઢસડીને ઘરમાં લઈ ગયા। અડધી કલાક ઘરમાં પૂરી ને મને ધમકી આપી કે તું દારૂ બંધ કરાવીશ, દારૂ અમે ખુલ્લેઆમ વેચશું, તારાથી જે થાય એ કરી લે। તો મેં એમને કીધું કે હું જ્યાં પણ દારૂ વેચાશે ત્યાં પહોંચી જઈશ ને રેડ કરીશ। તો મને કીધું કે તમને જાનથી તું દારૂ બંધ કરવા આવીશ તને જાનથી મારીને દફનાવી દેશું, કોઈને ખબર પણ નહીં પડે। મારો દીકરો રડતો હતો તો મારા દીકરાને કે આને બંધ કરાવ, તારા દીકરાને ન કે એની નાડી કાપી નાખશું ને મને કીધું કે તને જાનથી મારી નાખશું। કોણ તું દારૂ બંધ કરાવવાળી કોણ છે? અમે ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચશું। હવે આવું વર્તન કેટલું યોગ્ય છે? મને ઢસડી ધક્કા મારીને માર્યું, ઘરમાં લઈ જઈ। હવે લેડીસો અને પુરુષો બધા એક ને એના ઘરના 17 વર્ષની છોકરીને લઈને 75 વર્ષના ડોસી સુધી બધાએ આવું મારા સાથે અમાન્ય વર્તન કર્યું। આ કેટલું યોગ્ય છે?
તો હું પોલીસને એમ કહેવા માંગુ છું કે શું એ જોતી નથી? મેં આના પૂર્વે પણ મેં કેસ કરેલો છે જાતિવાદને લઈને. એ જ લોકો હતા જે દારૂ વેચે છે, એમની જ લેડીઝ હતી. મને જાતિવાદને લઈને આપસદ બોલેલી હતી, એના વિશે પણ મેં કેસ કર્યો હતો, પણ પોલીસ વાળાએ કોઈ એક્શન લીધું નથી. ને જો મને ન્યાય નહીં મળે, આજે હું માધાપર પોલીસ સ્ટેશને 3 વાગ્યાની આવેલી છું, માધાપર પોલીસ સ્ટેશને ઊભી છું, મને ન્યાય નહીં મળે તો મેં નક્કી કરી લીધેલું છે કે આટલું મને માનસિક ત્રાસ આપ્યો છે ને હું માનસિક ડિપ્રેશનમાં છું. ગામના મહિલા 3 વાગ્યાથી આ પોલીસ સ્ટેશનમાં બેઠા છે અને પીઆઈ હજી સુધી પણ એ મહિલાની તરફેણમાં કોઈ ફરિયાદ નથી લીધી. એટલે કચ્છનું પોલીસ વહીવટી તંત્ર કેટલું નબળું ગણાય અને કઈ રીતે કાર્યવાહી કરશે એ પણ ખબર નથી. આ માધ્યમથી માનનીય પોલીસ વડા વિકાસ સુંડા સાહેબને વિનંતી છે કે આ મહિલા સાચી છે, એને એના ગામમાં જે મહિલાઓ બારે પણ નથી નીકળી શકતી ને મહિલાઓને હેરાન પરેશાન તથા પણ આ બેના જાહેર મીડિયામાં બોલી નથી શક્યા કે મહિલા છેડતીના પ્રયાસો પણ આ ગામમાં નહીં સમગ્ર કચ્છમાં થાય છે અને મહિલા અને યુવા દીકરીઓ આના માટે પરેશાન છે. તો માનનીય વિકાસ સુંડા સાહેબને વિનંતી છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં જે જિગ્નેશ મેવાણીએ વાત કરી છે તો કચ્છ કેગના રિપોર્ટ પ્રમાણે 3જા ક્રમાંકે દારૂ વેચાય છે અને કચ્છના પોલીસ સ્ટેશનોમાં 64,123 અરજીઓ એવી પડી છે કે જે મહિલાઓએ કરી છે કે સાહેબ અમારા ગામમાં દારૂ વેચાય છે ને આ અરજીઓમાં સૌથી વધારે માધાપરનું પ્રમાણ છે. ત્યારે અહીંયાના પીઆઈ ઝાલા સાહેબને વિનંતી છે કે તે પોતાના વિસ્તારના ડિવિઝનમાં નીકળે અને જોવે કે કેટલું દારૂ વેચાય છે અને બંધ કરે. માત્ર પીઆઈ ચેમ્બરમાંથી હા પાડી દેવાથી કે ફરિયાદો નોંધવાથી કઈ નહીં થાય, નહીતર અમે આ મહિલા સાથે છીએ અને સમગ્ર પશ્ચિમ પોલીસ વિભાગની જેટલી કચેરીઓ છે જ્યાં જ્યાં દારૂ વેચાય છે ત્યાં અમે સંયુક્ત મહિલાઓ બધી સાથે જઈ અને આ તમામ અડ્ડાઓ પર રેડ પાડીશું અને આ બુટલેગરોને ખુલ્લા પાડીશું. હું એવું માનું છું કે સામે વેચનાર ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ ખાતાને, હું તમામ પોલીસ અધિકારીઓ પર કોઈ પણ પ્રકારનો આરોપ કે આક્ષેપ નથી કરતી, પણ આમાંથી સંડોવાયેલા કોઈ પણ પોલીસ અધિકારીની મીઠી નજર હેઠળ આ દારૂ મળે છે, જેથી આ અધિકારીને ફોન આવ્યો છે અને આ અધિકારીને ફોન આપ્યા બાદ કદાચ પીઆઈ ઝાલાએ હજી સુધી પણ કોઈ કાર્યવાહી નથી કરી. એટલે આ મહિલાએ પોતાના આટલા નાના બાળક માટે 3 વાગ્યાથી અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરે છે. જ્યારે જાગૃત મહિલાઓ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી છે ત્યારે પીઆઈ હવે ફરિયાદ લેવાની માત્ર હા પાડી છે, પણ આ ફરિયાદ કેટલી મજબૂત બનશે અને આ મહિલાઓ પર આગળ પણ જાતિ અપમાનિતનો ગુનો આ જ પરિવારે કર્યો હતો અને એમણે દાખલ કરેલો છે, તો પોલીસે એ પણ કાર્યવાહી નથી કરી. તો માનનીય પીઆઈને વિનંતી છે કે આ મહિલાનો જે આગળનો ગુનો છે, જે એમની ફરિયાદ છે, એને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે અને આ જે આરોપીઓ લોકો છે એને પણ તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરીને ધરપકડ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે.